여러분 안녕하세요. 네 번째 운명입니다. 6월 8일 유튜브 방송을 시작하겠습니다. 리서치. 일본 은행의 80%가 리플과 파트너십을 맺고 있다. 한 국가 내에 있는 80%에 해당하는 그런 은행이 리플과 파트너십을 맺고 있다는 소식입니다. 이 말이 뜻하는 바가 뭘까요? 일본은 국제 결제 통화 중에 하나이죠. 달러, 유로, 엔, 파운드, 위안화. 거기 엔화에 해당되는 지역의 80%가 리플과 파트너십을 맺고 있다. 상징적인 의미를 갖고 있습니다. 얘기가 끝났다는 걸 의미하죠. 오스트리아 웹스터 대학 소속 통계학 박사 호세임 하사니가 연구 논문을 통해서 일본 은행의 80%가 리플과 파트너십을 체결한 것으로 집계되었다. 팩트죠. 이쯤 되면 우리는 확신할 수 있어야 됩니다. 가격을 반영할 수밖에 없다. 이번 연구는 일본 전통 금융에서 블록체인의 중요성이 커지고 있음을 보여준다. 특히 신기술에 보수적으로 접근하는 일본 은행들이 리플의 블록체인 솔루션을 활용한다는 것은 눈에 띄는 지점이다. 그렇기 때문에 SBI CEO가 2025년까지 일본의 모든 은행이 리플의 XRP를 사용할 것, 그냥 하는 말이 아닙니다. 2025년이 될지, 6년이 될지, 7년이 될지 시간차는 발생할 수 있겠죠. 허나 일본의 모든 은행이 리플의 XRP를 사용할 것이다. 이는 어떻게 확장할까요? 자, 보시면 리플이 보이시죠? PNC뱅크. 얘는 블랙락과 연결이 되죠? 블랙락, 뱅가드. 세계 원투의 세계 1위, 2위의 자산 운용사입니다. 미국 시가총액, 나스닥 중심의 40%의 지분을 얘네가 가지고 있어요. 전 세계의 지배자라 볼 수 있겠죠. JP모건, 뱅가드, 블랙록. 여기에 미주호랑 다시 연결됩니다. 얘는 다시 한번 리플, 미쯔비시, 리플, SBI, R3, 스위프트, 버크셔 웨스웨이, 워렌 버핏이죠. 얘는 다시 한번 뱅크 오브 아메리카, 리플, HSBC, 테메노스, 인베디드 금융 서비스 업체입니다. 산탄데르, CME 그룹, 엑센추어, 아메리칸 익스프레스, 비자, 마스터, 아메리칸 익스프레스 3대장이라고 하죠. 태국 시암은행, 구글 전부 리플과 연결됩니다. 그쵸? 미쯔비시, 미주호, SMBC. 일본의 넘버원이 미쯔비시, 미주호 넘버2, SMBC가 넘버3. 얘는 다시 한번 SBI를 기준점으로 해서 일본 내 자산의 80%가 다 리플과 연결되고 있음을 공식 미디어를 통해서 우리는 확인하고 있습니다. 자, 그리고 SBI는 R3랑 연결이 되죠. 이 R3는 다시 한번 R3는 BIS 국제결제은행과 또 연결이 됩니다. 그리고 미국의 예탁결제원 다시 한번 스위프트 R3는 SBI R3, SBI 홀딩스, 리플과 연결된다는 거죠. 한 축에 다시 한번 심핀, XDC 네트워크, ISO 2002 여기에 다시 한번 SBI랑 연결되고 있는 모습을 우리는 보고 있습니다. 얘기가 완전히 설정이 끝났죠. 그렇기 때문에 작년에 아펙 2023, 아시아태평양 2023에서 여기 리플이 플래티넘 스폰서로 참가합니다. 감이 오시겠죠? 돈이 있다고 참가할 수 있는 게 아닙니다. 여기 참여하고 있는 업체는 비자, 애플, 구글, 메타, 딜로이트, 에어비앤비, 블룸버그, 오픈 AI, 셀포스트 전 세계의 기득권 업체가 참여합니다. 여기 리플이 맨 위에 이름을 올렸다. 그럼 한마디로 정의해볼까요? 지금은 어떤 세상일까요? 크립토 means 비즈니스. 크립토가 비즈니스를 의미한다. 새로운 재창조랍니다. 통화 시스템을 리플, 재창조한다는 거죠. Maybe these ETFs are going to create that opportunity for more differentiation and like more telling the story or like, you know, peek behind the curtain of like what is happening in this world of crypto, like between Ethereum and Bitcoin and XRP Ledger and others. Like, you know, what's the differentiation? And I guess the natural next question is, do you think an XRP ETF will be next? I do. I think that makes a lot of sense. I mean, one, in the US, XRP and Bitcoin are the only two crypto assets with any kind of clarity. Through the judge's ruling in our SEC case last year, she said XRP in and of itself is not a security. So it's kind of a special asset in the US market in that way. It's also, I mean, it's been a top 10 by market cap
So look, the XRP ledger is able to settle any transaction in 3 seconds, so I think I should be able to explain tokenization in 60 seconds. Hi, my name is Marcus Infanger, and this is Crypto in a Minute. Tokenization is transformative for finance because essentially it's the portal allowing us to bring traditional financial markets, which at the core are still really stuck in the pre-internet era, full of red tape, onto blockchain networks, which are global out of the gate and significantly more efficient. If you think about it, there's over $1 quadrillion worth of financial assets that exists today in the world. They take days to settle and weeks to get issued, and 20% of the world population doesn't even have access to them. Now just imagine what it means to the global economy in terms of productivity, but also prosperity to everyone, if we find ways to operate just 10% more efficiently with these assets, or we can get just 10% of these people who are excluded from the global economy into the global economy. And this is exactly what drives us every single day. 로빈후드 CEO, 암호화폐는 금융 시스템을 근본적으로 재편할 것. 좀 전에 보셨던 영상을 통해서 우리는 금융 시스템이 송두리째 뒤바뀌고 있다는 걸 눈으로 확인했습니다. 첫 번째, 금리를 이용한 신용 창조, 그것을 이용한 대량 생산체제의 경제 성장 시스템, 무한히 한정된 자원을 가지고 무수히 대량 생산을 해서 탐욕을 생산하고 소비하고 빚을 내서 쓰는 시스템이 끝나갑니다. 수명에 달했다는 거죠. 두 번째, 전 세계 부채가 다반이 없습니다. 미국은 정부 부채, 유럽도 정부 부채, 일본도 정부 부채, 한국은 가계 부채, 중국은 기업과 그림자 금융의 금융 부채입니다. 다반이 없죠. 새로운 통화 시스템이 필요합니다. CBDC. 세 번째, 지난 수백 년간 미국, 유럽, 일본을 기반으로 해서 전 세계는 성장해 왔습니다. 그러나 일본, 유럽, 미국이 고령화와 저출산, 재정 적자로 도시화가 이미 끝났기 때문에 먹을 게 많지 않습니다. 그 빨대의 축을 브릭스, 오펙, 아세안, 아프리카로 옮깁니다. 그리고 그와 더불어서 4차 산업의 혁명, 5G, 사물인터넷, 클라우드, 인공지능, 3D 프린터, 메타버스, 증강현실, 가상현실, 블록체인, 우주, 바이오, 나노, 자율주행차, 로봇. 이쪽에 빨대의 축이 새롭게 옮기는 겁니다. 설레는 마음을 가지고 이 그림을 정확히 직시하시길 바랍니다. 크립토 CEO는 XRP가 미래라고 말하고 $10,000까지 상승할 것이라고 말합니다. 그 이유는 뭘까요? 브릭스가 지들끼리 통용될 수 있는 통화, 공동통화를 구축하고 있죠. 그들 간의 무역 거래에 달러가 배제가 됩니다. 그리고 여기에 XRP, 그 빨대의 축에 스위프트 2.0 축에 XRP를 기반으로 한 스위프트 2.0 새로운 축이 완성될 겁니다. 설레는 마음으로 완주하시길 바랍니다. 비단 이 이야기는 XRP, 리플만의 이야기가 아닙니다. 비트코인, 이더리움, 그리고 섹터별 대장, 여기에 앤드레스 호르치의 파트너, 영지식 증명이 아이폰 혁신에 견줄만하다. 아이폰 혁신은요, 모바일 혁명이라고 하죠. 이 모바일 혁명의 영지식 증명을 견줄만하다고 이야기하고 있습니다. 엄청난 이야기라는 거죠. 모든 CBDC에 영지식 증명이 적용됩니다. 그러나 가격은 이 섹터는 바닥에서 기고 있죠. 어느 순간 가격을 반영할 수밖에 없습니다. 더불어서 시장이 부승될 수 있는 분위기가 여기저기서 감지가 되고 있습니다. 트럼프, 나는 암호화폐 대통령이다. 나를 찍어줘. 리플 시에로 암호화폐 지지자라면 미국 11월 선거에서 투표해야 된다. 양당의 정치인들은 바이든과 트럼프, 암호화폐 산업에 실제 표심이 걸려있다는 걸 깨달아야 한다. 누가 되든 이 시스템은 정해져 있습니다. 미국 SEC 위원장, 이더리움 휴머니트 출시 일정, 발행사의 업무 처리 속도에 달려있다. 상당히 기조가 긍정적으로 바뀌고 있죠. 미국 하원 금융위원장, 대선 전에 암호화폐 상품분류법 통과시켜야 한다. 이미 하원에서 암호화폐는 상품이다. 이 법안이 통과가 됐습니다. 대선을 기준점으로 해서 내년이 될지 지켜봐야겠으나 중요한 건 이 법안은 통과가 될 겁니다. 암호화폐가 상품이다. 리플과 SEC 소송, XRP ETF, 따라오는 리플사의 IPO 더불어서 시장에 대한 부스팅,
전 세계 알트코인에 대한 버블, 이런 부분들이 맞물린다는 겁니다. 법무부 검사 수사 개시 범위에 가상자산 범죄 포함을 입법 예고하고 있다. 대한민국 이야기입니다. 대한민국에서도 법안이 빠르게 제도가 준비되어야 된다는 그런 움직임이 감지가 되고 있습니다. 코인 시장이 좀 빠졌죠? 파동을 그리면서 오르락 내리락 하면서 에너지를 모아서 기간 조정을 거친 다음에 에너지가 폭발할 것으로 보여집니다. 그렇다고 한다면 비트코인, 이더리움, XRP, 그리고 섹터별 대장. 영지식 증명은 모바일 혁명에 견줄만하다. 그러나 가격은 바닥에서 박박 기고 있습니다. 아예 심지어 완전히 시장에서 그 섹터가 소외되어 있죠. 어느 한순간 빛을 발할 수밖에 없습니다. 그렇게 설정이 되어 있죠. 원천 기술을 가지고 있는 지캐시, 호라이즌을 알아야만 됩니다. 얘네는 발행 개수가 2100만 개죠. 이 뒤에 누가 있는지, 생태계를 확장하는 건 또 누가 있는지, 이더리움의 비탈릭 부텔은 여기와 또 어떻게 연결되어 있는지 제대로 알 필요가 있다는 거죠. 자, 그리고 저장성 코인의 대장인 파일코인, 새로운 통신 규격인 IPFS를 대표합니다. 보시면 HTTPS, 보안이 좀 강화가 됐죠? HTTP, 여기 밑에 IPFS, 인터넷 새로운 통신 규격입니다. 거기에 대장이 저장성뿐만 아니라 파일코인이라는 거죠. 이 의미를 정확히 알고 있어야 됩니다. 넥스트 패러다임의 버전이라는 거죠. 그리고 중국의 원투펀치인 네오와 비체인. 비체인은 어떻게 유통망 혁신해 가는지, 거기에 생태계를 확장하고 있는 기득권은 누가 포함이 되어 있는지, 어떤 놈이 투자를 했는지, 그래서 왜 중국의 원투펀치를 불리우는지. 도지와 시바이누. 도지는 스타쉽을 성공했고요. 로보택시가 자율주행 플랫폼의 출격을 앞두고 있습니다. 천문학적인 부가가치를 가지고 있죠. 그리고 도지, 테슬라의 모든 사업부의 기본 생태계 코인으로 적용될 겁니다. 그러나 가격이 반영을 안 하고 있죠. 누군가는 이때 모아가겠죠. 이 섹터별 대장 코인들을 비트코인 캐시로 포함해서 이더리움 클래식을 포함해서 이 섹터별 대장 코인들을 우리는 확신할 수 있어야 됩니다. 그러려고 한다면 그 내용에 대해서 본인이 마음속에 찰칵하고 저장되어서 그 뼈대를 정확히 확신해야 된다는 거죠. 그 보석 같은 내용들이 멤버십에 준비가 되고 있습니다. 유튜브는 개괄적인 내용이 준비가 되는 거고요. 멤버십은 전체 큰 판과 현미경처럼 깊이 있게 분석이 됩니다. 그리고 그 고리를 연결시켜드리고 있습니다. 그러면 전체 큰 판과 그 뒤에 있는 숨어있는 진짜 의미를 알 수가 있죠. 이거를 일명 통찰력이라고 합니다. 자, 주말입니다. 가족과 함께 편안한 시간 보내고요. 지금의 시장의 흔들림은 자연스러운 과정으로 받아들이시길 바랍니다. 그리고 어느 순간 대버블이 올 겁니다. 오늘 방송 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.